अनर्पितचरीं चिरात् करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स भक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वशचिनन्दन वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। আমরা আজকে বৃহস্পতিবার চৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য মধ্যলীলা মহাপ্রভুর বৃন্দাবন গমন আমরা মহাপ্রভুকে নিয়ে বারাণসী কাশী পর্যন্ত এসেছি। মহাপ্রভুকে বৃন্দাবন নিয়ে যাব, কারণ আমরা বৃন্দাবন ভ্রমণের কথা শুনছি। মহাপ্রভু কিভাবে বৃন্দাবন ভ্রমণ করছিলেন তার উপরে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যে বর্ণনা দিয়েছেন তার একটু দিকদর্শন আমরা পাচ্ছি। অনেকে অবশ্য প্রশ্ন করেছেন যে আদিলীলা কি শেষ হয়ে গেল মহারাজ, আপনি মধ্যলীলা পড়ছেন? না, আমরা মধ্যলীলাতে ঢুকেছিলাম যেহেতু বৃন্দাবনে ভ্রমণে গেছিলাম। তো বৃন্দাবনের আমরা যে রাস্তা দিয়ে ভ্রমণ করছি সেটা মহাপ্রভুর মার্গটা আমরা একটু মেলাতে চাইছিলাম। তো মহাপ্রভু তিনি পুরী থেকে বেরিয়ে কটক ঝাড়িখণ্ড হয়ে তিনি পৌঁছেছেন বারাণসীতে। তপন মিশ্রের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তপন মিশ্র তিনি বিন্দুমাধব কাশী বিশ্বনাথ দর্শন করিয়েছেন, এরপরে বাড়ি নিয়ে গেছেন। ৫৫তম চৈতন্য সুধা রসমাধুরী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ১৭ পরিচ্ছেদ ৮৭ শ্লোক থেকে আলোচনা হবে। জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ। জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तबिंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नीति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्रामदा। आलोचना 87 श्लोक थेके। घरे लइया आइला प्रभुके आनंदित हइया सेवा करी नित्य करे वस्त्र उड़ाइया। घरे लइया आइला प्रभुके आनंदित हइया सेवा करी नित्य करे वस्त्र उड़ाइया। महानंदे तपन मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु के तार घरे निये एलेन एवं तार सेवा करे वस्त्र उड़िए नित्य करते लागलेन। प्रभुर चरण दक सबंशे कइल पान भट्टाचार्य पूजा कइल करिया सम्मान। महाप्रभु के घरे निये तपन मिश्र এই वाराणसी धामे महाप्रभु के বাড়িতে নিয়ে গেছেন এবং তিনি महाप्रभु सन्यासी ছিলেন তার চরণ ধৌত করেছেন সেই চরণ জল সবংশে পান করেছেন চরণামৃত এবং महाप्रभुর যে সেবক ছিলেন বলভদ্র ভট্টাচার্যকেও খুব সম্মান আদি করেছেন। প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি ঘরে ভিক্ষা দিল বলভদ্র ভট্টাচার্য পাক করাইল। বলভদ্র প্রভুকে দিয়ে ঘরে महाप्रभुर জন্য রান্না করালেন। तात्पर्य वाराणसीते अवस्थानकाले श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्रेर गृहे बास करें। तपन मिश्रेर गृहेर निकट पंचनदी घाट नामा एक स्नानेर घाट छिलो। चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन सेई घाटे स्नान करे सर्वाग्रे बिंदु माधवजीर दर्शन करतें। तारपर तपन मिश्रेर गृहे भिक्षा करतें। बिंदु माधव मंदिरेर निकट एक विशाल बटवृक्ष आछे। कथित आछे प्रसाद ग्रहणेर पर श्री चैतन्य महाप्रभु এই গাছটির नीचे बसतें। तार नाम अनुसारे चैतन्य बट एवं क्रमश যতন बट विख्यात है। बर्तमाने एक गलिर भितरे बल्लभाचार्य समाधि आछे। श्री चैतन्य महाप्रभु कोनो स्मृतिचिह्न देखा जाए ना। बल्लभाचार्य तार अनुगत भक्तদের কাছে महाप्रभु नामे परिचित। सम्भवतः श्री चैतन्य महाप्रभु যতন बटे अवस्थान करतें किंतु श्री चंद्रशेखर भवन श्री तपन मिश्रेर गृह मायावादी दलपति प्रकाशानंद सरस्वती स्थान प्रभृति चिन्ह पर्यन्त एखन लुप्त। যতন বটের অনতিদূরে কলকাতার শশীভূষণ নিয়োগী মহাশয়ের ভবনে শ্রী শ্রী নিত্যানন্দের গৌর নিত্যানন্দের अर्चा विग्रह प्रतिष्ठित आছেন। শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সময় শশীভূষণ নিয়োগীর শাশুড়ি এবং তার শালিকা পতি नारायण चंद्र घोष मंदिर तत्वावधान। যাই হোক महाप्रभु तपन मिश्रेर गृहे भिक्षा ग्रहण करছেন। भिक्षा करी महाप्रभु करिला शयन मिश्र पुत्र रघु करे पाद सम्माहन। तपन मिश्रेर पुत्र रघु महाप्रभुर चरण पादुका मैसेज करछिलेन पाद सम्मान करछिलेन। प्रभुर शेषान्न मिश्र सबंशे खाइल प्रभु आइला सुनी चंद्रशेखर आइल। तो सबाई महाप्रभुर उच्छिष्ट ग्रहण करलें एवं सेखाने चंद्रशेखर आचार्य एसे पड़लें। मिश्रेर शेखाते हो अपु प्रभुर पूर्वदास वैद्य जाति लिखन बृत्ति वाराणसीवास। चंद्रशेखर आचार्य तपन मिश्रेर पुरानो बंधु छिलो एवं
তিনি মহাপ্রভুর সেবক রূপে পরিচিত। জাতিতে ছিলেন বৈদ্য। তার কাজ ছিল পুঁথি লেখা বা পুঁথি নকল করা, এবং তিনি বারাণসীতে বাস করতেন। আসি প্রভু পদে পড়ি করেন রোদন, প্রভু উঠি তারে কৃপায় কইল আলিঙ্গন। চন্দ্রশেখর কহে প্রভু বড় কৃপা কইলা, আপনে আসিয়া ভৃত্যে দর্শন দিলা। আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসী স্থানে, মায়া ব্রহ্ম শব্দ বিনা নাহি শুনি কানে। চন্দ্রশেখর আচার্য প্রভু তিনি অত্যন্ত দুঃখ খেদ প্রকাশ করলেন মহাপ্রভুর কাছে। বলছে কি বলবো, আপনি কৃপা করে এসছেন, আমার যে প্রারব্ধ কর্মফলের দরুন আমি এখানে পড়ে আছি, এখানে সব মায়াবাদী লোক, কেবল ব্রহ্ম ছাড়া একবারও কৃষ্ণ নাম গায় না এরা। প্রভুপাদ তাৎপর্য দিয়েছেন, একটু পড়ে নি। এই শ্লোকে প্রারব্ধ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু চন্দ্রশেখর ছিলেন ভক্ত, তাই তিনি সর্বদা কৃষ্ণের নাম ও তার লীলা শ্রবণ করতে আগ্রহী ছিলেন। বারাণসীর অধিকাংশ অধিবাসীরাই নির্বিশেষবাদী, পঞ্চ উপাসনার প্রথায় শিবের পূজক। নির্বিশেষবাদীরা তাদের ধ্যানের সুবিধার জন্য নির্বিশেষ ব্রহ্মের 5টি রূপ কল্পনা করে: বিষ্ণু, শিব, গণেশ, সূর্য এবং দুর্গা। প্রকৃতপক্ষে এই পঞ্চ উপাসকেরা কারোর ভক্ত নয়। কথায় বলে সকলের চাকর হওয়া মানে কারোরই চাকর না হওয়া। বারাণসী বা কাশী নির্বিশেষবাদীদের সর্বপ্রধান তীর্থস্থান এবং ভগবত ভক্তদের পক্ষে তা মোটেই উপযোগী নয়। বৈষ্ণব বিষ্ণু তীর্থে বাস করতে চান, যেখানে শ্রী বিষ্ণুর মন্দির রয়েছে এবং শ্রী বিষ্ণুর বিগ্রহ রয়েছে, সেই স্থানই বৈষ্ণব ভক্তদের প্রিয়। বারাণসীতে শিবের শত সহস্র মন্দির রয়েছে এবং পঞ্চ উপাসকের মন্দিরও রয়েছে। তাই চন্দ্রশেখর আচার্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করে মহাপ্রভুকে বলেন যে পূর্ব কর্মকৃত দুষ্কৃতির ফলে তাকে বারাণসীতে বাস করতে হচ্ছে। ভক্তি রসামৃত সিন্ধিতে বলা হয়েছে, দুর্ত্যাজ্যরভম কম পাপম যৎসাৎ প্রারব্ধমেব তৎ। পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে জীবকে নিচ্চ জনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। আর ব্রহ্মসংহিতাতে বলা হয়েছে, কর্মাণি নির্দহতি চ ভক্তি ভাজান। যারা ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন তাদের পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না, কেবল কর্মী অথবা অভক্তদের কর্মফল ভোগ করতে হয়। তাহলে ভগবানের ভক্ত হলে পূর্বজন্মের কর্মফল থেকে মুক্ত হওয়া যায়। 3 প্রকার ভক্ত রয়েছেন: নিত্য সিদ্ধ অর্থাৎ যারা নিত্য চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, সাধনা সিদ্ধ অর্থাৎ যারা ভগবত ভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়েছে, এবং সাধক যারা চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ভগবত ভক্তি সাধন করছেন। সাধকেরা ধীরে ধীরে পূর্বকৃত কর্মের ফল থেকে মুক্ত হন। ভক্তি রসায়নিত সিন্ধু গ্রন্থে ভগবত ভক্তির লক্ষণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে, ক্লেশগ্নি শুভদা মক্ষ লঘুতাকিত সুদুর্লভা সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা কৃষ্ণাকর্ষণী চ সা। ভগবত ভক্তি ক্লেশগ্নি অর্থাৎ ভগবত ভক্তি ক্লেশ দূর করে। এমনকি কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তেরও শুভদা শব্দের অর্থ হচ্ছে ভগবত ভক্তি সর্বপ্রকার মঙ্গল সাধন করে। ভক্তির 6টা লক্ষণ আছে, আমরা ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে পড়েছি। তারই বর্ণনা ছিল প্রভুপাদ তুলে ধরেছেন। তার প্রথম ভক্তির লক্ষণ মানে যেরকম আমরা যে
আমাদের হিন্দু সনাতন ধর্মে কোনো মহিলার বিয়ের পরে সেরকম শাঁকা সিঁদুর পরে দেখলে বোঝা যায় মেয়েটির বিয়ে হয়েছে। ঠিক সেই রকম আমি যে ভক্তি করছি তার কি লক্ষণ দেখে বুঝবো? আমি কি একটা ধূপকাঠি মোমবাতি নিয়ে ভগবানের সামনে একটু উলুধ্বনি দিয়ে কেঁদে ফেললাম, সেটা কি ভক্তি? না, ভক্তির 6টা লক্ষণ এই শ্লোকে প্রকাশ করেছেন ক্লেশগ্নি। ভক্তি পূর্বজীবনের সমস্ত প্রকার কর্মের যে রিয়াকশান ক্লেশ থেকে মুক্ত করে। আর ভক্তি শুভদা মানে সর্বমঙ্গল সাধন করে। মোক্ষ লঘুতাকিত, মোক্ষ থেকে সর্বপ্রকার লোভ লালসা মুক্তি থেকেও মুক্ত করে, লঘু করে দেয় মোক্ষকে। সুদূর লভা, ভক্তি লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ। গীতা থেকেও আমরা পড়ছি, মনুষ্যানাম সহস্রেষু কশ্চিৎ যৎসিদ্ধয়। ভগবানের কাছে কেউ ভোগ বাসনা চাইলে, মুক্তি বাসনা চাইলেও ভগবান দিয়ে দেবেন, কিন্তু ভক্তি দেন না। কেন ভক্তি দেন না? না, ভক্তি দিলে যে ভগবান ভক্তের অধীনে বাধা পড়ে যাবে। তো সুদুর্লভা, সান্দ্রানন্দ বিশেষত্বা, ঘনীভূত আনন্দ। আর 6 নম্বর হচ্ছে কৃষ্ণ আকর্ষণী, ভক্তি কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে নেয়। সেই জন্য বলা হয় ভক্ত কোনো প্রকার পাপের কর্মের ভাগী হয় না। কেন? গীতায়ও ভগবান বলেছে, কেউ যদি আমার শরণাপন্ন হয় তাকে আমি সমস্ত প্রকার পাপ থেকে মুক্ত করি। সর্বধর্মান পরিত্যাজ মামেকম শরণং ভজ অহম তাম সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ। তাই সর্বতভাবে ভগবানের শরণাগত ভক্ত সর্বপ্রকার পাপের কর্মফল থেকে মুক্ত হন। পাপ কর্মের ফল 3টি স্তরে ফলপ্রসূ হয়। প্রথমে কূটরূপে অজ্ঞানের বশে পাপ কর্ম সম্পাদিত হয়, তারপর সেই কর্মের ফল বীজ রূপে প্রকাশিত হয়, অবশেষে তা ফলনমুখ হয়। এই 3টি স্তরে জীবকে ক্লেশ ভোগ করতে হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তার ভক্তদের প্রতি কৃপাপরায়ণ, তাই তিনি কূট, বীজ এবং ফলনমুখ এই 3টি স্তরের পাপকে বিনষ্ট করে। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে, অপ্রারব্ধ ফলং পাপম কূটং বীজম ফলন্মুখম ক্রমেণ নৈব ফলিয়তে বিষ্ণু ভক্তির আত্মতাপ। কেউ ভগবানের ভক্ত হলে তার পূর্বজন্মের কর্মের ফলের যে কেস, দুঃখ ধীরে ধীরে মুক্ত হবে। তো চন্দ্রশেখর আচার্য মহাপ্রভুর চরণ ধরে কান্নাকাটি করে বলছেন, আমি যে কেন এখানে পড়ে রয়েছি, এখানকার লোক কেউই ভগবানের ভক্ত না, সব ব্রহ্মবাদী, মায়াবাদী। সদর্শন ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা, মিশ্র কৃপা করে শুনে মরে শুনান কৃষ্ণ কথা। এখানে তো কেবল তপন মিশ্র একটু ভগবানের কথা বা ভাগবতের কথা শোনায়, তাছাড়া তো ষড়দর্শন মানে কনাথ প্রবর্তিত বৈশেষিক, গৌতম ঋষি প্রবর্তিত ন্যায়, পতঞ্জলি ঋষির যোগ, কপিল ঋষির প্রবর্তিত সাংখ্য, জৈমিন ঋষি প্রবর্তিত কর্মমীমাংসা, বেদব্যাস প্রবর্তিত বেদান্ত, যা হচ্ছে পরম তত্ত্বের চরম সিদ্ধান্ত। প্রকৃতপক্ষে বেদান্ত দর্শন ভগবত ভক্তদের জন্য, কেননা গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন, বেদান্ত কৃত বেদ বিদেব চাহন। আমি বেদান্তের প্রণেতা এবং বেদবেত্তা। ব্যাসদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার, তাই শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণরূপে বেদান্ত দর্শনের তাৎপর্য অবগত। ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে বেদান্ত দর্শন শ্রবণ করেন তিনি বেদান্তের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। যে সমস্ত মায়াবাদীরা নিজেদের বৈদান্তিক বলে ঘোষণা করে, তারা বেদান্ত দর্শনের তাৎপর্য মোটেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সাধারণ মানুষ কৃত অজ্ঞতার বশে মনে করে যে শঙ্করাচার্যের মতই হচ্ছে বেদান্ত।
নিরন্তন দুহে চিন্তি তোমার চরণ, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলা দর্শন। আমার দুজনেই আছি, মোটামুটি ভগবানের কথা চিন্তা করি, তোমার কথা চিন্তা করি, আর তুমি আমাদের হৃদয়ের কথা বুঝতে পারে হে প্রভু তুমি বারাণসীতে এসছো আমাদের উদ্ধার করার জন্য। শুনি মহাপ্রভু যাবেন শ্রী বৃন্দাবনে, দিন কত রহিতার ভিত্ত দুইজনে। তো আমি তো শুনেছি তুমি বৃন্দাবন যাচ্ছ, কমপক্ষে আমরা দুই ভিত্ত দে, তপন মিশ্র আর চন্দ্রশেখর আচার্য, আমাদেরকে উদ্ধার করো। মিশ্র কহে প্রভু যাবৎ কাশীতে রইবা, মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্ন না মানিবা। তপন মিশ্র হাত জোড় করে বললেন, প্রভু যতদিন তুমি কাশীতে আছো আমার বাড়িতে কিন্তু নেমন্তন্ন গ্রহণ করবে। এই মতো মহাপ্রভু দুই ভিত্তের বসে, ইচ্ছা নাহি তবু তথা রহিলা দিন 10 দিন ছিলেন মহাপ্রভু কাশীতে। মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে, প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হয় চমৎকারে। মহারাষ্ট্রের এক ব্রাহ্মণ এসেছেন, মহাপ্রভুর সৌন্দর্য রূপের মাধুরীমা দেখে হতবাক হয়ে গেছে, এত সৌন্দর্য একজনের শরীরে। বিপ্র সব নিমন্ত্রয় প্রভু নাহি মানে, প্রভু কহে আজি মোর হইয়াছে নেমন্তনে। সব ব্রাহ্মণরা এসে মহাপ্রভুকে আমন্ত্রণ জানাতেন, আর মহাপ্রভু তাদের এড়ানোর জন্য বলতেন আমার তো নিমন্ত্রণ আগে থেকে হয়ে গেছে। মিথ্যা কথাও নয়, কেন তপন মিশ্র তো বলে রেখেছেন আগে থেকে। এই মতো প্রতিদিন করেন বঞ্চন, সন্ন্যাসীর সঙ্গ ভয়ে না মানেন নিমন্ত্রণ। মায়াবাদী সন্ন্যাসী, তাদের সঙ্গ হয়ে যাবে, সেই জন্য তাদের নেমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন না। যারা মায়াবাদী সন্ন্যাসী এবং বৈষ্ণব সন্ন্যাসীকে সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন, সেই বৈষ্ণব সন্ন্যাসী কখনো তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। অর্থাৎ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী কখনো মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করতে চান না। তাদের সঙ্গে একত্রে আহার করা তো দূরের কথা, কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের সন্ন্যাসীদের এই প্রথা অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করে সেই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া, বেদান্ত পড়ান বহু শিষ্যগণ লইয়া। শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সভাতে বসে তিনি তার বহু শিষ্যদের নিয়ে বেদান্ত শিক্ষা দিয়ে। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে তর্ক হবে, এই শুরু হচ্ছে। প্রকাশানন্দ সরস্বতী তিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন। চৈতন্য ভাগবতে বলা হয়েছে কি ব্যাখ্যা করতেন, হস্তপদ মুখমোর নাহি কলোচন, বেদ মরে এইমাত্র করে বিড়ম্বন। কাশীতে পড়াই বেটা প্রকাশানন্দ, সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড। চৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তিনি বর্ণনা করেছেন প্রকাশানন্দ সরস্বতী তিনি কি ব্যাখ্যা করতেন বারাণসীতে বলে, ভগবানের কোনো রূপ নেই, হাত পা চোখ কান কিছুই নেই, তিনি নিরাকার। ব্যাখ্যা নয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে, সর্বাঙ্গ হইল পুষ্ট তবু নাহি জানে। সর্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র, অজভব আদি গায় যাহার চরিত্র। আরে যাকে শিব ব্রহ্মা যার সব সময় মহিমা কীর্তন করছেন, সে কি করে নিরাকার হতে পারে? পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে, তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমনে সাহসে। মহাপ্রভু বলছেন চৈতন্য ভাগবত,
এই পূর্ণ পবিত্র ভগবান সে অঙ্গকে মিথ্যা বলে কি করে? সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশিতে, মরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালো মতে, পড়ায় বেদান্ত মর বিগ্রহ না মানে, কুষ্ঠ করাইলু অঙ্গে তবু নাহি জানে, সত্য মোর লীলা কর্ম সত্য মোর স্থান, ইহা মিথ্যা বলে মরে করে খান খান। হ্যাঁ, সে প্রকাশানন্দকে আমি কুষ্ঠরোগী করে দিয়েছিলাম, তবুও তার শিক্ষা হলো না। প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন মায়াবাদী দর্শনের প্রচারক। তার মতে ভগবান হস্তপদ মুখ চক্ষু ইত্যাদি রহিত, মানে ভগবানের হাত পা চোখ, ভগবান নিরাকার। এইভাবে ভগবানের সবিশেষ রূপ অস্বীকার করে তিনি জনসাধারণকে বঞ্চনা করতেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন এমনই এক মহামূর্খ, যার একমাত্র কাজ ছিল ভগবানের অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে তাকে নির্বিশেষ বলে প্রতিপন্ন করা। ভগবানের যদিও রূপ রয়েছে, কিন্তু প্রকাশানন্দ সরস্বতী তার হাত পা ইত্যাদি কেটে অঙ্গ কেটে খণ্ড খণ্ড করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। সেইটি অসুরদের কার্যকলাপ। বেদে বর্ণনা করা হয়েছে, যারা ভগবানের রূপ স্বীকার করে না তারা মহামূর্খ। ভগবানের রূপ বাস্তব, সে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন, বেদৈশ্চ সর্বৈ অহমেব বেদ্য। অহম শব্দে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন আমি ব্যক্তি বিশেষ, নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করে তিনি এব শব্দটি যোগ করেছেন। বেদান্ত অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা। বৈদিক জ্ঞানের পরম তত্ত্বকে যে নির্বিশেষ বলে বর্ণনা করে সে একটি অসুর। ভগবানের সবিশেষ রূপের আরাধনা করার ফলে জীবের সার্থক হয়, জীবন সার্থক হয়। ভগবানের যে রূপ দর্শন করে অধঃপতিত জীবেরা উদ্ধার লাভ করে। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা ভগবানের সেই রূপকে অস্বীকার করে। প্রকৃতপক্ষে মায়াবাদী অসুরেরা ভগবানের রূপকে খণ্ড খণ্ড করে। মায়াবাদীরা ভগবানের রূপকে স্বীকার করে না, ভগবানের রূপকে মায়া বলে মনে করে। তার প্রধান ব্যক্তি ছিলেন প্রকাশানন্দ সরস্বতী। ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তার সঙ্গে মিটিংয়ে বসবেন, সেই এগোচ্ছি। ব্রহ্মা শিব আদি মহান দেবতারা পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করেন। আদি মায়াবাদী সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য ভগবানের রূপকে সবিশেষ বলে স্বীকার করেছেন। নারায়ণ পর অব্যক্ত, নারায়ণ পরমেশ্বর ভগবান অব্যক্ত জড় শক্তির অতীত, অব্যক্তাৎ খণ্ড সম্ভব। জড়জগৎ, এই জড়জগৎ অব্যক্ত জড়শক্তি থেকে সৃষ্ট, কিন্তু নারায়ণের চিন্ময় স্বরূপ জড়শক্তির দ্বারা সৃষ্ট নয়। ভগবানের রূপের আরাধনা করার ফলেই কেবল পবিত্র হওয়া যায়। কিন্তু মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা নির্বিশেষবাদী, তারা ভগবানের রূপকে মায়া বা মিথ্যা বলে বর্ণনা করে। মিথ্যার পূজা করে কিভাবে পবিত্র হওয়া যায়? মায়াবাদীরা নির্বিশেষবাদ স্থাপনে যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করতে পারে না। তারা কেবল অন্ধের মতো কয়েকটি সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে, যা যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বারাণসীর প্রধান মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর অবস্থা ছিল সেই রকমই। তিনি বেদান্ত দর্শন শিক্ষা দিতেন, কিন্তু ভগবানের সবিশেষ রূপ স্বীকার করতেন না। তাই তিনি কুষ্ঠরোগে দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি ভগবানের সবিশেষ রূপ অস্বীকার করে অপরাধ করে যাচ্ছিলেন। পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান সর্বদা তার লীলা ও ক্রীড়া প্রদর্শন করেন। কিন্তু মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা প্রচার করে যে সেই সমস্ত ভগবানের কার্যকলাপ মিথ্যা। কিছু লোক অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে দাবি করে যে প্রকাশানন্দ সরস্বতী পরবর্তীকালে প্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত হয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্য নয়। প্রবোধানন্দ সরস্বতী ছিলেন গোপাল ভট্ট গোস্বামীর কাকা এবং গুরু। গৃহস্থ আশ্রমে প্রবোধানন্দ সরস্বতী ছিলেন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের অধিবাসী রামানুজ বৈষ্ণব। প্রকাশানন্দ সরস্বতী এবং প্রবোধানন্দ সরস্বতীকে এক বলে মনে করা ভুল হবে। যাই হোক, এক বিপ্র দেখিয়া আইলা প্রভুর ব্যবহার,
প্রকাশানন্দ আগে কহে চরিত্র তাহার। কোন এক ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে দেখে তার এত ভালো লেগেছে, মহাপ্রভুর গুণ কীর্তন করতে লাগলেন সেই প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সামনে। এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হইতে, তাহার মহিমা প্রতাপ না পারি বর্ণিতে। সকল দেখিয়ে তাতে অদ্ভুত কখন, প্রকাণ্ড শরীর তৎশুদ্ধ কাঞ্চন বরণ। আজ অনুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন, যত কিছু ঈশ্বরের সর্বসুলক্ষণ। তাহা দেখি জ্ঞান হয় এই নারায়ণ, যেই তারে দেখে করে কৃষ্ণ সংকীর্তন। মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভালো ভাগবতে, সেসব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাহাতে। নিরন্তর কৃষ্ণ নাম জিহ্বা তার লয়, দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা প্রায়। ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায় করয়ে ক্রন্দন, ক্ষণে অহংকার করে সিংহের গর্জন। জগত মঙ্গল তার কৃষ্ণ চৈতন্য নাম, নাম রূপ গুণ তার সব অনুপম। দেখিলে সে জানি তার ঈশ্বরের প্রীতি, অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রকৃতি। একজন ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে দেখে তার এত ভালো লেগেছে, তার রূপের মহিমা এবং তার ভিতরে দিব্য পুরুষের অষ্টতাত্ত্বিক বিকার। কখনো হরিনাম করেন, নাচছেন, কখনো কাঁদছেন, কখনো গড়াগড়ি দিচ্ছেন। এবং ভাগবতে মহাপুরুষ এবং ভগবানের শরীরে দিব্য লক্ষণগুলি এই মহাপ্রভুর শরীরে বিদ্যমান। তিনি স্বয়ং নারায়ণ। প্রকাশানন্দী শুনে হেসে কি বলছেন শুনুন। শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা, বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা। শুনিয়াছি গৌড় দেশের সন্ন্যাসী ভাবুক, কেশব ভারতীর শিষ্য লোক প্রতারক। আমি শুনেছি কেশব ভারতীর শিষ্য নবদ্বীপ মায়াপুরে একটা সন্ন্যাসী, একটা ভাবুক। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাৎপর্য বলছেন, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সর্বদা ভগবত প্রেমের দিব্য ভাব প্রকাশ করতেন বলে এখানে তাকে ভাবুক বলা হয়েছে। তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্য প্রেম ব্যক্ত করে উচ্ছ্বাস প্রদর্শন করতেন, কিন্তু মূর্খ লোকেরা তার সেই পরম চমৎকার অপূর্ব ভাবকে মনোধর্মের অনুশীলনরত কৃত্রিম ও স্বল্পকাল স্থায়ী উচ্ছ্বাস উচ্ছৃঙ্খলময় ভাব বলে মনে করেছিল। সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবত প্রেমের দিব্য ভাবের সঙ্গে কপট অভিনয়কারীর ভাবুকতার কোনো তুলনা হয় না। তাদের সেই অভিনয় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। অনেক সময় আমরা দেখি যে কিছু লোক দিব্য ভাব প্রদর্শন করার অভিনয় করে, কিন্তু তাদের সেই অভিনয়ের পরেই তারা ধূমপান আদি জঘন্য কর্মে লিপ্ত হয়। প্রথমে প্রকাশানন্দ সরস্বতী যখন চৈতন্য মহাপ্রভু কার্যকলাপের কথা শুনছিলেন, তখন তিনি তাকে একজন প্রতারক বলে মনে করেছিলেন। ভক্তের ভগবত প্রেমজনিত অপ্রাকৃত ভাব মায়াবাদীরা বুঝতে পারে না। তার সেই ভাবের লক্ষণ প্রকাশিত হলে তারা তাকে মনোধর্মপ্রসূত অনিত্য ভাবুকতা বলে মনে করে। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর এই উক্তি অপরাধজনক এবং তাই তাকে পাষণ্ডী বলে বিবেচনা করা উচিত। শিল রূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রকাশানন্দ সরস্বতী যেহেতু ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলেন না, তাই তার সন্ন্যাস ছিল ফলগু বৈরাগ্য, অর্থাৎ সব কিছু ভগবানের সেবায় কীভাবে নিয়োগ করতে হয় তা তিনি জানতেন না বলে তার বৈরাগ্য ছিল কৃত্রিম। তো প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুর নিন্দা করছেন। চৈতন্য নাম তার ভাবুক গণ লইয়া, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া। যেই তারে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে, ওইছে মোহন বিদ্যা যে দেখে সে মোহে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য পণ্ডিত প্রবল, শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল।
এই ভাবধারী, তার নাম শুনেছি চৈতন্যদেব, সে একটা ভাবুক, আর তার পাল্লায় যে পড়ে সব ভাবুক হয়ে যায়। সন্ন্যাসী নামমাত্র মহা ইন্দ্রজালী, কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাব কেলে। এই কাশীতে তার এই ভণ্ডামি প্রচার চলবে না, আমি বন্ধ করব। প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুর নামে সেই ব্রাহ্মণের সামনে মহাপ্রভুর বদনাম করছে। এই মা, তার কাছে যাবে না, এখানে বসো, আমার কাছ থেকে বেদান্ত শ্রবণ করো। বেদান্ত শ্রবণ করো, না যাইও তার পাশ, উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ। যদি ভালো সঙ্গ না করো, দুই লোক, এই জীবন পরবর্তী জীবন তোমার নাশ হবে। তাই আমার কাছে থাকো, পাঠ শ্রবণ করো। এত শুনি সেই বিপ্র মহা দুঃখ পাইলা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি তথা হইতে উঠি গেলা। সেই ব্রাহ্মণটা কানে হাত দিয়ে শ্রী বিষ্ণু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে সেখান থেকে চলে গেলেন। কেননা সে তো মহাপ্রভুকে দর্শন করেছে। মহাপ্রভুর কৃপা, মহাপ্রভুকে যে দর্শন করতেন, মহাপ্রভুর গায়ে যার হাওয়া যার গায়ে লাগতো, সে পরিবর্তন হয়ে যেত। সে মহাপ্রভুকে নিজের চোখে দর্শন করেছে, মহাপ্রভু কীর্তন দেখেছে, মহাপ্রভু অশ্বসাত্ত্বিক বিকার নিজের চোখে দেখেছে। তাকে মায়াবাদী কি করে পটাবে? শুনি মহাপ্রভু তবে ঈষদ হাসিলা, পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা। সেই ব্রাহ্মণটা মহাপ্রভুর কাছে যখন এইসব কথা বলছিল, তখন মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করছেন, তার আগে যবে আমি তোমার নাম লইল, সেও তোমার নাম জানে, আপনে কহিল, তোমার দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার, চৈতন্য চৈতন্য করে করি কহে তিনবার। হ্যাঁ, সে ব্রাহ্মণ বলছেন, প্রভু আমি যখন আপনার কথা বললাম, সে বলল আপনাকে চেনে, আর আপনার নাম ধরে তিনবার ডাকলো, চৈতন্য চৈতন্য আর চৈতন্য। তিনবারে কৃষ্ণ নাম না এলো তার মুখে, অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই দুঃখে। তার মুখে একবার কৃষ্ণ নাম বেরোলো না, আর অবজ্ঞা ভরে চৈতন্য চৈতন্য বলছেন, এটা শুনে খুব আমি দুঃখ পেয়েছি। প্রকাশানন্দ সরস্বতী চৈতন্য মহাপ্রভু নিন্দা করেছিলেন। ব্রহ্ম চৈতন্য আত্মা পরমাত্মা জগৎ হচ্ছে ঈশ্বর, বিরাট বিভু ভোমা বিশ্বরূপ ব্যাপক ইত্যাদি নাম পরোক্ষভাবে কৃষ্ণকে ইঙ্গিত করে, কিন্তু ওই সকল নাম গ্রহণকারীরা শ্রীকৃষ্ণ বা তার অপ্রাকৃত লীলার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত নাম থেকে স্বল্প আলোক প্রাপ্তি হতে পারে, কিন্তু ভগবানের দিব্য নাম যে ভগবান থেকে অভিন্ন, তা কখনো হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অজ্ঞাতবশত কিছু লোক ভগবানের নামকে জড় বলে মনে করে। মায়াবাদী ও পঞ্চ উপাসকেরা চিন্ময় জগৎ ও সেখানকার আনন্দময় বৈচিত্র্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তারা বুঝতে পারে না যে পরম সত্য চিন্ময় বৈচিত্র্য সমন্বিত, তার নাম আছে, তার রূপ আছে, তার গুণ আছে, এবং তিনি নিরন্তর আনন্দময় লীলাবিলাস পরায়ণ। তাদের এই অজ্ঞতাবশত তারা সিদ্ধান্ত করে যে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত কার্যকলাপ মায়া, সেই কারণে ভগবানের দিব্য নামের মহিমা প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। মায়াবাদীরা সে কথা জানে না, এবং তাই তারা মহা অপরাধী হয়। মায়াবাদের মুখে কখনো কৃষ্ণ অথবা ভগবত ভক্তি সম্বন্ধে শ্রবণ করা উচিত নয়। আর কয়েকটা শ্লোক পড়ি। ইহার কারণে মোরে কহ কৃপা করি, তোমা দেখি মুখে বলে মুখ মোর বলে কৃষ্ণ হরি। দেখো, প্রকাশানন্দ সরস্বতী এত বড় পণ্ডিত, তার মুখে একবার কৃষ্ণ নাম এলো না, কিন্তু কি কৃপা আমার প্রতি আপনার। আপনাকে দর্শন করে আমি শুধু কৃষ্ণ হরি গাইছি, আর মুখ থেকে কিছু আসছে না। প্রভু কয়ে মায়াবাদী, মহাপ্রভু তখন উত্তর দিচ্ছেন হেসে, প্রভু কয়ে মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী, ব্রহ্মাত্মা চৈতন্য কয়ে নিরবধি, অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণ নাম,
কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ স্বরূপ দ্বৈত সমান। মায়াবাদীরা কৃষ্ণ অপরাধী, সেই জন্য তার মুখে কৃষ্ণ নাম আসে না। তো আরও আলোচনা রয়েছে এবং প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে মহাপ্রভুর যে আলোচনা সেটা আমরা পড়ব ধারাবাহিক। আজকে 30 পর্যন্ত শ্লোক পড়লাম, তো এইখানে রাখি। আজকে সময়ও হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে কালকে রাসের জন্য একটু প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে আমাদের। কালকে চাতুর্মাসের অন্তিম দিবস এবং ভীষ্ম পঞ্চকের অন্তিম দিবস, অনেক কার্যকলাপ। কেশমুন্ডন এবং সেই সঙ্গে গঙ্গা স্নান, গো সেবা, গো পূজা এবং ব্রত সমাপন, এসব আদি বহু কাজ রয়েছে। তো আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। শুভরাত্রি। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। রাধে রাধে।